مسیح کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر احد یعقوب مسیح RGM چرچ سے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج یہ موقع بخشا فیض TV کی وساطت سے، خدا کے عظیم خادم سیسل جان برکت صاحب کی قوت سے، کہ انہوں نے اس لائق سمجھا کہ آج ہم خدا کے کلام کو، خدا کے الہام کو، کلام حق کو خدا کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے چوتھا کلمہ، متی کی انجیل اور اس کا 27 باب اور اس کی 45 اور 46 آیت کو، اور پھر مرکز کی انجیل اور اس کا 27 باب اور اس کی 34 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خداوند کے فضل و کرم سے خدا کے الہام کو آج ہم دیکھیں گے، اور خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند کا فضل ہو۔ میرے عزیزو، لما کا مطلب کیوں، اور شبقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا، رد کرنا، بھول جانا، تنہا چھوڑ دینا کے ہے میرے عزیزو۔ لیکن چھوڑ دینے سے پہلے جو لفظ ہمیں ملتا ہے لما شبقتنی کا، جس کا مطلب ہے کیوں، ہم اس پر غور کریں گے میرے عزیزو۔ جب کہ خداوند یسوع مسیح سب کچھ جانتے تھے، تو انہوں نے یہ جو لفظ ہے کیوں کس لیے استعمال کیا میرے عزیزو؟ یہ اس لیے استعمال کیا کہ خداوند یسوع مسیح ایک پاک ہستی ہے۔ انہوں نے کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر ہمارے گناہوں کی خاطر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی۔ وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے انسان سے کیسی محبت رکھی ہے، کیسا پیار کیا ہے۔ انہوں نے صرف اس لیے کہا تاکہ انسان اپنے گناہ کے کفارہ کو جان سکے، جو انہوں نے کفارہ ہمارے گناہوں کے لیے دیا۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک پاک ہستی ہے۔ انہوں نے کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ کلمہ ہے جو یسوع مسیح کی جسمانی دکھوں میں شدت کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کلمہ ہے جو یسوع مسیح کے دکھوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو یسوع مسیح کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کلمہ ہے جو زبور 22 کی پہلی آیات کی ریاضت کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کلمہ ہے جو یسوع مسیح کی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن آپ غور کریں کہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی ہے۔ اس نے اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے دیا ہے،
मेरे अजीजों, आज कोई भी किसी के साथ इतनी मोहब्बत नहीं करता कि अपना बेटा किसी खातर दे दे, लेकिन मेरे अजीजों, हमारे खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना प्यारा बेटा दे दिया है। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि खुदा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कलाम में लिखा है कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा। तो यहां पर यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे, क्या खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे अजीजों, हम गौर करते हैं 7 सलीबी कलमात में से हम इनको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा, पहले 3 कलमात जो दिन की रोशनी में, और दूसरा हिस्सा 4थे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक जब रात को अंधेरा छा गया था। मेरे अजीजों, जब हम गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, हमें इनमें से क्या सीखने को मिलता है? क्या मेरे अजीजों खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था? नहीं मेरे अजीजों, ये इसलिए हुआ कि यीशु मसीह ने खुद को गुनाहगार की तरह वहां पर पेश किया। मेरे अजीजों, आप जब जानते हैं कि जब डाकू ने कहा कि खुदावंद हमें बचा, तो दूसरे ने कहा क्या तू नहीं जानता कि वो भी हमारी तरह उसी सजा में मुब्तला है? तो यीशु मसीह ने उसके ईमान के मुताबिक कहा कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें भी आज वक़्त अपने खुदा पर ईमान लेकर आना है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उनके मुंह पर थूका गया, उन्होंने कोड़े खाए, किसके लिए? हमारी खातर मेरे अजीजों, ताकि हमारी जानें बचाई जाए। मेरे अजीजों, आज हम इस रोहे ज़मीन पर रहते हुए क्या अपनी ज़िंदगी को अपने यीशु मसीह के तरह गुजारते हैं? क्या आज उनकी जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जो उन्होंने हमारी कुर्बानी दी, आज हम उस कुर्बानी को पहचानते हैं? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं? गुनाह पर गुनाह करते हैं, बदी पर बदी करते हैं। हम आज भी अपने यीशु मसीह की कुर्बानी का कफारा जो उन्होंने दिया कबूल नहीं करते, शुक्रगुजार नहीं हैं। मेरे अजीजों, फ़कत हमें क्या करना है? हमने अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है, ताकि जैसे खुदा यीशु के साथ था, खुदा हमारे भी साथ रहे। मेरे अजीजों, खुदा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अजीजों, खुदा हम सब से प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, ये जो कुर्बानी है ये बहुत ही अजीम है जो हमारे यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर दी है। मेरे अजीजों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबसे प्यार करता है। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने खुदा के पास आएं, उसके बेटे की कुर्बानी को कबूल करें और अपने गुनाहों से बाज रहें, तौबा करें। मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुक़द्दस का जो पैगाम है, वो जो टॉपिक है, वो एक ही है और वो तौबा का पैगाम है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने खुदा के करीब जाएं। लिखा है कि तुम मेरी तरफ रजू करोगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू करूँगा। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है हम अपने खुदा के करीब आएँ, ताकि उसकी कुर्बानी जो ज़ाया न जाए और अपने खुदा के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से आमीन।